દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની સુરક્ષામાં છીંડા વારંવાર સામે આવતા રહે છે। જ્યારે ભીડનો લાભ લઈને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચોરી કરતી બે મહિલાઓને એક બાળકી સાથે ઝડપી પાડવામાં આવી હતી। આ મહિલાઓ 6 મહિના પહેલા પણ ચોરી કરતી પકડાઈ હતી। ત્યારબાદ આજે ફરી ચોરી કરવા આવતા સુરત હોસ્પિટલના સિક્યુરિટી દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવી હતી। હાલ તો આ બંને મહિલાઓને પોલીસને સોંપી દેવામાં આવી છે। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સિક્યુરિટી ઇન્ચાર્જ RK સિંઘે જણાવ્યું હતું કે આ મહિલાઓને 6 મહિના પહેલા ઝડપી પાડવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ પોલીસમાં ફરિયાદ કરીને સોંપી દેવાઈ હતી। થોડા સમયથી આ બંને મહિલાઓ એક બાળકી સાથે ફરી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવીને ચોરી કરતી હોવાની જાણ થઈ હતી, જેથી તેમના પર નજર રાખવામાં આવી રહી હતી। આજે બંને મહિલાને પાર્કિંગમાંથી બાળકી સાથે ઝડપી પાડવામાં આવી હતી। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા દોઢેક મહિનામાં 10 જેટલા મોબાઈલની ચોરી કરી હોવાની જાણ થઈ હતી। દરમિયાન આ મહિલાઓ પણ ફરી સિવિલમાં આવવા લાગી હોવાની જાણ થઈ હતી, જેથી તેના પર નજર રાખીને આજે ઝડપી પાડવામાં આવી છે। આ મહિલાઓની CCTVમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। હાલ તો આ મહિલાઓને પોલીસને સોંપી દેવામાં આવી છે। मैं RK सिंह यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। ये घटना आज की करीबन 11:30 बजे की है। हमारा एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपने पार्किंग में थे। वहाँ पे ये दोनों लेडीज़ इस बच्ची के साथ देखा गया। वहाँ पे ये पैसे मांग रही थी बच्ची को सहारा बना के, तो इनको अंदर लाया गया। और ये घटना हमारे काफ़ी दिन पहले से भी चल रही थी। हम इनको ढूंढ इसलिए रहे थे कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला अपना इलाका रहता है, जैसे कि 10 नंबर है, वहाँ पे ब्लड रिपोर्ट होती है, और यहाँ पे 6 नंबर OPD है, केस बारी है, वहाँ पे ये भीड़ भाड़ में घुस के अपना कोई भी लेडीज़ को ही ये टारगेट करती थी और ब्लेड मार के उनका मोबाइल, पैसा, पर्स जो भी मिलता था उनको ले जाते थे। ये घटना पहले भी हुआ, कोई 6-7 महीने पहले, तब भी हमने इनको पुलिस में दिया था। वहाँ से पता नहीं कैसे छूटे, फिर दोबारा से हमने अभी इन्फॉर्म किया है, इनको पकड़ा गया है। तो ये जो दवाई है और इस बच्ची का सहारा लेके जो कि फ़ाइल है, ये 2023 की है, और ये दवाई सब एक्सपायर हैं। इनको लेके और ये पैसे भी मांगती हैं, किसी को भी बहका के कुछ भी है तो ज़्यादा भी पैसे मांगती हैं। यहाँ पे सभी लोग गरीब आदमी आते हैं जिन पे इतना पैसा नहीं होता है, और ये सभी के लिए यहाँ पे फ्री सेवा है। लेकिन इन्होंने ये धंधा नहीं छोड़ा। काफ़ी दिन से मैं नज़र में रखा था, लेकिन आज इनको पकड़ा और हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। किस तरह ये लोग चोरी करते हैं, किस तरह के लोगों का ध्यान रखते हैं? ये जैसे ही भीड़ भाड़ की जगह रहती है, जैसे कि OPD केस बारी है, या 10 नंबर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बन जाती है, तो ये भीड़ में चुपचाप घुस जाते हैं और धीरे से ब्लेड मार के, और वहाँ से उनका मोबाइल, पैसा उनको भी पता नहीं लग पाता है, क्योंकि हालना जुलना और नज़दीक में और कैमरा में भी ये अपना फोकस नहीं आने देते हैं। पिछले 1 महीने में कितने मोबाइल फ़ोन भी चोरी? पिछले 1.5 महीने से कम नहीं है तो 10 से 12 मोबाइल इन लोगों ने वहाँ से चोरी किया है। 9 नंबर से भी किया है, 10 नंबर से भी किया है, 6 नंबर से भी किया है, केसवारी से भी किया है। कितने लोगों की टीम है ये? अभी ये टीम का तो मुझे पूरा जाहिर नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों का मेरे को पूरा कंफर्म है कि ये लोग हमारे यहाँ पे चोरी कर रहे थे और पैसे भी मांगते हैं। अभी आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया है, डी स्टाफ को भी इन्फॉर्म किया है, जो कि यहाँ पे पहले उनकी जो FIR हुई है, जो मोबाइल चोरी की, वो पहले से ही इनके ऊपर नज़र बना के रखे थे कि आपको मिलते हैं तो हमको इन्फॉर्म करें, हम आके तपास करेंगे। રંગોના તહેવાર હોળી ધૂળેટીની અત્યારથી જ ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે। ત્યારે સુરતમાં ધૂળેટી અગાઉ છેલ્લો દિવસ હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ધૂળેટીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગીત સંગીતની સાથે સાથે એકમેકને ગુલાલ સહિતના રંગોથી રંગીને ઉજવણી કરાઈ હતી।
સુરત મહાનગરપાલિકાના જ્યોતિન્દ્ર દવે ગાર્ડન પાસેના પાર્ટી પ્લોટમાં ભૂલકાઓએ હોળી ઉત્સવની ઉજવણી કરી હતી. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એકમેકને કલર લગાવવાની સાથે સાથે આગામી સમયમાં પરીક્ષા આવી રહી હોવાથી તેની તૈયારીઓ માટે તથા સારા રિઝલ્ટની શુભકામના પાઠવી હતી. શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે હવે ઉનાળાની મુખ્ય પરીક્ષા આવી રહી છે, ત્યારે આ હોળીનો તહેવાર એકમેક પ્રત્યે વર્ષ દરમિયાન થયેલી ભૂલની માફી માંગવા, એકમેક પ્રત્યે દિલમાં કે મનમાં આવેલી કાળાશને દૂર કરીને મનને રંગતો તહેવાર હોવાથી ચહેરાની સાથે તન મનને રંગતા આ તહેવારની સૌ કોઈ શુભકામના પાઠવી હતી. સાથે જ એકબીજા પ્રત્યેના મન દુઃખો દૂર કરીને જીવનને રંગીન બનાવવાના પર્વની ઉજવણી કરી હતી. યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી પોતાની જ ઓફિસમાં બળાત્કાર ગુજારનાર તાંત્રિકને કતારગામ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. કતારગામ પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ કતારગામ ખાતે ગુજરાત મંચ નામે ઓફિસ ધરાવતા તાંત્રિક કીર્તિ ભુવાજીએ એક યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી અને ત્યારબાદ યુવતી સાથે અવારનવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. કીર્તિ ભુવાજી યુવતી સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી પરિચયમાં આવ્યો હતો. હાલ તો યુવતીની ફરિયાદના આધારે કતારગામ પોલીસે બળાત્કારી કીર્તિ ભુવાજીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઉત્તરાયણ પોલીસે ચોરીની બાઇકને ટેમ્પામાં ભરી વતન ખાતે વેચવા જઈ રહેલા રીડા વાહન ચોરોને ઝડપી પાડી તેઓ પાસેથી ચોરીની બાઇક સહિતની મત્તા કબજે કરી હતી. ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો ત્યારે બાતમીના આધારે ટેમ્પામાં ચોરીની સ્પ્લેન્ડર મોટરસાયકલ ભરી વતન ખાતે વેચવા જઈ રહેલા રોહિત ગોરાસવા દેવી પૂજક, જયેશ બાબુ સોલંકી દેવી પૂજક અને અજય નારણ સોલંકી દેવી પૂજકને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ઉત્તરાયણ પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી ચોરાયેલી બાઇક કબજે લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ધોરણ 10ની વિદ્યાર્થીનીનો પેપર સારું ન જતા હાથની નસ કાપી આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. સુરતમાં આપઘાતની ઘટનાઓ વચ્ચે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીનો પેપર સારું ન જતા વિદ્યાર્થીની હતાશમાં હાથની નસ કાપી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તો હાથની નસ કાપવાની સાથે વિદ્યાર્થીની એક સાથે 28 જેટલી ડોલો નામની દવા પણ ગળી ગઈ હતી. હાલ તો વિદ્યાર્થીનીને સારવાર માટે નવી સિવિલમાં દાખલ કરાઈ છે, જ્યાં તેણીની હાલત સુધારા પર હોવાનું સામે આવ્યું છે. आपका नाम? दीपक. दीपक भाई, क्या हुआ था और आपकी लड़की ने कैसे ये हुआ? एक्चुअली सुबह की बात है तो मैं उसको 8:30 बजे स्कूल लेके गया. 9 बजे उसको स्कूल छोड़ा, वहाँ से फिर मैं काम पे गया. उसके बाद उसका एग्ज़ाम जैसे 1 बजे ख़त्म होता है तो वो 2 बजे तक घर पे पहुँचती है. तो उस दिन मैं थोड़ा ड्राइविंग ज़्यादा किया, इसलिए 3 बज गए थे. तो 3 बजे मैंने बाजू वाले से फ़ोन किया कि भाई मेरी लड़की घर पे आई है क्या. तो उन्होंने बोला कि अभी तक समीक्षा घर पे नहीं है. तो उसके फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया तो उसके फ्रेंड ने फ़ोन उठाया नहीं. तो उसके मम्मी को फ़ोन किया तो उसकी मम्मी बोली कि वो मेरी लड़की तो घर पे सोई है, आपकी लड़की मेरे साथ नहीं आई. तो फिर मैंने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया. जब दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने बोला कि वो दोनों मेरे घर पे थी, अभी नाश्ता करके अंकल घर पे निकल गई. लेकिन जहाँ पे वो दूसरी फ्रेंड रहती है वहाँ से 5 से 7 मिनट का मेरे घर का रास्ता है. तो फिर वापस मैंने बाजू में फ़ोन किया कि समीक्षा घर पे आएगी तो मुझे फ़ोन करना. तो ये घर पे गई समीक्षा. तब वापस इसने फ़ोन किया समीक्षा ने कि पापा फ़ोन क्यों किया. तो मैंने पूछा कि बेटा तू लेट क्यों हो गई. तो बोली कि मैं मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी. तो मैं कहा ठीक है, तू खाना खा के, तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो तू वैसे वाले सरकारी स्कूल में चली जा, सरकारी मेडिकल में चली जा, वहाँ पे दवाखाना है वहाँ पे. तो ये वहाँ पे गई नहीं. बाद में बोली कि पापा मैं जाती हूँ, लेकिन ये गई नहीं. और 4:30 बजे जब मेरी मिसेस घर पे आई तब देखा तो इसने हाथ की नस काटी हुई थी और डोलो की 28 गोली ली हुई थी. उसका रीज़न उसने बताया कि पापा मेरा जो पेपर था आज का वो सही नहीं गया, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगी. तो डिप्रेशन में आके इसने किया ऐसा. હોળી ધૂળેટીના તહેવારને લઈ વતન જનારાઓ માટે સુરતથી એસટી વિભાગ દ્વારા એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવાની શરૂઆત કરાઈ છે. હોળી ધૂળેટીના તહેવાર નિમિત્તે સુરત એસટી વિભાગ દ્વારા એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવાઈ છે. સુરતથી પંચમહાલ, દાહોદ, ઝાલોદ, ગોધરા તરફના શ્રમિકોને વતનમાં જવા માટે એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરાયું છે. તમામ બસ સુરત મધ્યસ્થ બસ સ્ટેશન ખાતેથી ઉપડશે, જેમાં 500થી વધારે એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન શ્રમિકોને વતનમાં જવા માટે કરાયું છે. 2 દિવસમાં 160થી વધુ બસો રવાના કરાઈ છે. તો દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર સહિતના વિસ્તારો માટે એક્સ્ટ્રા બસોની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ છે, તેમ સુરત એસટી નિયામ પીવી ગુર્જરે કહ્યું હતું.
સુરત વિભાગ દ્વારા હોળી ધૂળેટી નિમિત્તે એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરેલું છે. તેમાં ટોટલ 550 બસનું આયોજન કરેલું હતું. તેમાં તારીખ 20ના રોજ 80 એક્સ્ટ્રા બસો કરી છે. હાલમાં 21 તારીખ આજે 60 બસો એક્સ્ટ્રા થઈ ગઈ છે અને હજુ અવિરતપણે જે પબ્લિક આવે છે, પેસેન્જર આવે છે, તેના માટે અમે એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરેલું છે અને પરફેક્ટ પ્રકારનું આયોજન છે. જેમાં જેટલા પણ મુસાફરો આવશે એ પ્રમાણેનું અમારા એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરેલું છે અને એ મુજબનું અમે સંચાલન ચાલુ છે. આજનું ટોટલ 100 બસનું આયોજન છે અને કાલે હજુ 170 બસ અને એના પછીના હોળીના આગલા દિવસે પણ 170 બસનું એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન છે. સુરત ભાજપના કોર્પોરેટર ગેમર દેસાઈનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજતા પરિવારજનો સાથે ભાજપીઓમાં શોકની કાલીમાં છવાઈ ગઈ હતી. સુરતમાં હાર્ટ એટેકથી મોતની ઘટનાઓ વધી રહી છે ત્યારે ભાજપના કોર્પોરેટરનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યું હતું. સુરત ભાજપના કોર્પોરેટર ગેમર દેસાઈનું છાતીમાં દુખાવા બાદ મોત નીપજ્યું હતું. બનાવને લઈ કોર્પોરેટર ગેમર દેસાઈના પરિવારજનોમાં શોકની કાલીમાં છવાઈ જવા પામી હતી તો સાથે ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરો પણ શોકમાં ગરકાવ થયા હતા. કોર્પોરેટર ગેમર દેસાઈના મોતને લઈ હાલ સૌ કોઈ આવક થઈ ગયા છે. સુરતમાં આગની ઘટનાઓ વચ્ચે કતારગામમાં ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયાની ઓફિસમાં આગ લાગતા ફાયર તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. સુરતમાં આગની ઘટનાઓ બની રહી છે ત્યારે ભાજપના કતારગામ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને માજી રાજ્યમંત્રી વિનુ મોરડિયાની ઓફિસમાં આગ લાગી હતી. સિંગણપોર 4 રસ્તા નજીક કંકાવટી એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલ વિનુ મોરડિયાની ઓફિસમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી તો બનાવની જાણ થતાં ફાયરની ટીમ સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને આગ પર પાણીનો મારો કરી કાબુ મેળવ્યો હતો. આગમાં કોઈ જાનહાનિ ન થતા હાશકારો અનુભવાયો હતો. આપનો પરિચય? મારું નામ રમેશ સેલર છે. હું કતારગામ ફાયર સ્ટેશન ખાતે સબ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું. કઈ જગ્યાએ આગનો કોલ હતો અને શું વિગત છે? અમારા ફાયર કંટ્રોલમાંથી મેસેજ મળ્યો હતો કે કતારગામ હેલ્થ સેન્ટર, સિંગરપુર હેલ્થ સેન્ટર પાસે સામેની બાજુએ બીજા માળે આગ લાગેલી છે. ત્યાં આપણે એવું જણાવેલું કે જનસંપર્ક અધિકારી ધારાસભ્યની ઓફિસમાં આગ લાગી છે. કઈ રીતે આગ લાગી હતી અને કઈ પ્રકારનું નુકસાન થયું ચાલો? અહીંયા આવીને એવું જાણવા મળ્યું. અમે પાર્ટીને પૂછતા તો એવું કીધું અમે સવારે જેવું ઓફિસ ખોલીને એસી ચાલુ કરી તેમાં બ્લાસ્ટ થયો છે ને તેને લીધે આગ લાગી છે. ઓફિસમાં ફાયર બ્રિગેડ હતી કે ના? આપણે પોર્ટેબલ ફાયર આપણે એક્સ્ટિંગ્વિશર મૂકેલા હતા આગ માટેના. કેટલી ગાડીઓ મોકલવામાં આવી? આપણે કંટ્રોલમાંથી કતારગામ, ડભોલી અને મુગલીસરા 3 ગાડી ગેટની ગાડી મોકલેલી. કે પ્રકારે આગ હતી, કઈ રીતે કાબુ મેળવ્યો? આગના એટલે એસીને લીધે બ્લાસ્ટ થયો એવું જણાવેલ પણ અંદર ફર્નિચર, એસી, કોમ્પ્યુટર બધું હતું એને લીધે આગ જલ્દી પકડાઈ ગઈ હતી. સુરતમાં અકસ્માતની ઘટનાઓ વચ્ચે સિટી બસના ચાલકે રિક્ષા ચાલક અને મુસાફરોને અડફેટે લેતા મુસાફરોને ઈજાઓ પહોંચી હતી. સુરતમાં ફરી સિટી બસના ચાલકે અકસ્માતને અંજામ આપ્યો છે. ડિંડોલીમાં સિટી બસના ચાલકે ઓટો રિક્ષા ચાલક અને મુસાફરોને અડફેટે લીધા હતા. રૂટ નંબર 104 પર દોડતી સિટી બસના ચાલકે અકસ્માત સર્જતા મુસાફરોને ઈજાઓ થતા હોસ્પિટલે ખસેડાયા હતા તો પોલીસે સ્થળે દોડી જઈ બસ ચાલકને પકડતા તેણે કહ્યું હતું કે બસ સંપૂર્ણ રીતે હંકારાય તેવી છે. જ્યારે પોલીસના માણસે બસ હંકારી તો બસમાં બ્રેક જ ન હોવાનું કહ્યું હતું. હાલ પોલીસે બસ ચાલકને अटकायत करी बस नो कब्जो लीधो हतो. क्या हुआ था? बस में ब्रेक नहीं लग रहा था? ब्रेक तो है, वो बात नहीं. अब एक सिग्नल छूटता है तो एक के पीछे एक गाड़ी रहती है, वो भाई अचानक रुक गया पैसेंजर उठाने को, उसने जगह में गाड़ी कैसे रुकती नहीं. ब्रेक पूरा लगता है? ब्रेक लगता है. ब्रेक पहले ऐसा सुना है कम लगता है? पहले अभी तो उधर डेपो से लाया, इधर बैठाया मैंने पैसेंजर. किसको ठोका था? रिक्शे वाले को? हाँ, रिक्शे वाले को. मधुरम से आया वो भाई सेंटर में, सब पैसेंजर भी देख रहे, कंडक्टर भी देख रहा. वो रास्ते में रोक लिया उसने तो इतनी जगह में गाड़ी रुकती नहीं. अभी सिग्नल छूटता है तो आप सब लोग गाड़ी भगाने के चक्कर में रहते. वो भाई अचानक रुक गया. तुमको भगाना नहीं चाहिए था ना गाड़ी? अभी पब्लिक बैठी अभी सब सिग्नल छूटता है तो सब लोग भगाते ही ना था, निकलते ही. હોળીના તહેવારો વતન જનારાઓથી સુરત રેલવે સ્ટેશન ઉભરાઈ ગયું હતું. તાપ્તી ગંગા ટ્રેનમાં મુસાફરી માટે મુસાફરોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો તો મુસાફરોની સુરક્ષા માટે પોલીસે પણ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો.
સુરતમાં રોજગાર માટે અન્ય પ્રાંતથી લોકો સુરત આવ્યા છે, ત્યારે હોળી અને દિવાળીએ તહેવારોની ઉજવણી કરવા લોકો માદરે વતન જાય છે. ત્યારે હોળીના પર્વને લઈ સુરત રેલવે સ્ટેશન પર લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી. તાપ્તી ગંગા ટ્રેનમાં હોળીને લઈ યુપી બિહાર જનારા લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. હજારો લોકો ટ્રેનમાં વતન જવા રવાના થયા હતા. ત્યારે કોઈ અઘટિત ઘટના ન બને તે માટે પોલીસે પણ બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો. मेरा नाम कुंदन सिंह हुआ, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ. हम लोग गुजरात आकर के मजदूरी करते हैं और ट्रेन में जाने में बहुत कष्ट होता है. 24-24 घंटा लाइन में रहते हैं, उसके बाद भी सीट नहीं मिलता है. काफ़ी परेशानी होती है. इसलिए मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि भागलपुर के लिए सूरत से डेली ट्रेन देने का कृपा करें. उसमें हम लोग डायरेक्ट गाड़ी में मतलब भागलपुर ही उतरेंगे तो इधर मतलब बदली करना पड़ता है ना, इसलिए और दिक्कत होता है. इसीलिए मतलब हम लोग डायरेक्ट गाड़ी से जाते हैं. સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની આબરૂના ધજાગરા ઉડાડતા વિડીયો સામે આવ્યો છે, જેમાં એરપોર્ટ પર ભૂંડના ટોળા જોવા મળ્યા હતા. સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરિસરમાં 4 જેટલા ભૂંડ ફરતા હોવાનો વિડીયો સામે આવતા એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટ ટીમની આબરૂના લીરે લીરા ઉડ્યા છે. ત્યારબાદ સુરત એરપોર્ટ ડાયરેક્ટર SC ભાલસે ભૂંડ ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ નજીકના ગાર્ડન અને પાર્કિંગ એરિયા સુધી કઈ રીતે આવી ગયા, એરપોર્ટની દિવાલમાં બાકોરા પડ્યા છે કે કેમ તેની તપાસ કરવા એરપોર્ટ મેનેજરે આદેશ આપ્યા છે. તો એવું પણ કહેવાયું છે કે ઘણીવાર સુરત મહાનગરપાલિકાને લેખિતમાં રજૂઆતો કરી છે, જો કે હાલમાં એરપોર્ટનો કારભાર બસ સ્ટેન્ડ કરતા પણ જાય એવો છે. દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઉભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ